بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناوز دنیا کے سننے والوں کو خوش آمدید۔ میجر پرمود کا اغوا قسط نمبر 23۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی بقیہ حصے کی طرف۔ میجر پرمود نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے پلکیں جھپکائیں اور نگاہیں نیچی کر کے اپنے پیروں کی سمت دیکھا تو اس طرف ایک بند دروازہ دکھائی دیا۔ تب اس نے تیزی سے دائیں اور بائیں جانب دیکھا اور حیران ہوتا ہوا اٹھ بیٹھا، لیکن پیروں کو حرکت دیتے ہوئے اسے پیروں میں کھچاؤ سا محسوس ہوا۔ تو اس نے پیروں پر نظر ڈالی تو اس کے پیروں میں آئینی کڑے تھے، جن سے منسلک ایک ایک فٹ لمبی موٹی زنجیروں کے سرے فرش میں پوست آئینی حکوں سے منسلک تھے۔ پیروں میں موجود کڑے لاکڈ تھے۔ دفتن باہر سے قدموں کی آوازیں سنائی دی تو وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ آنے والے ایک سے زیادہ تھے اور ان کے قدموں کی آہٹیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد آہٹیں دروازے پر آ کر رک گئی اور پھر دروازہ کھلا اور دو سفید فام کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا جبکہ دوسرے نے کھانے کی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی۔ اندر آتے ہی اگلے آدمی نے پسٹل کا رخ اس کی طرف کر دیا، جبکہ دوسرے آدمی نے آگے بڑھ کر کھانے کی ٹرے اس کے قریب فرش پر رکھ دی۔ میجر پرمود، کھانا کھا لو، مسلح شخص نے سخت لہجے میں کہا۔ تم کون ہو اور میں اس وقت کہاں ہوں؟ میجر پرمود نے نکاہت امیز لہجے میں پوچھا۔ میرا نام چارلس ہے اور تم ہمارے قیدی ہو، اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا، مسلح شخص نے میجر پرمود کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم کون بتا سکتا ہے؟ تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تم کسی کے ماتحت ہو، میجر پرمود نے آستہ سے کہا۔ تم کھانا کھا لو، اس کے بعد تمہاری اس سے ملاقات ہونے والی ہے، وہی تمہیں ساری بات بتائے گا، چارلس نے حتمی لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اپنی ساتھی کو اشارہ کیا اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔ کھانا کھانے کے بعد میجر پرمود پر طاری سستی اور نکاہت کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ پیروں میں بندھی زنجیریں چھوٹی ہونے کے سبب وہ چلنے پھرنے سے معذور تھا، اس لیے کھانا کھانے کے بعد فرش پر بیٹھا رہا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور چارلس کے ساتھ دو سفید فام کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھی، جبکہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نائلون کی رسی بھی نظر آ رہی تھی۔ راجر، اس کے ہاتھ پشت پر مضبوطی سے باندھ دو، چارلس نے اس آدمی سے کہا جس کے ہاتھ میں نائلون کی رسی تھی۔ دوسرے آدمی نے مشین گن میجر پرمود پر تان لی۔ راجر نے اپنی گن کندھے سے لٹکائی اور رسی لے کر میجر پرمود کی طرف بڑھا۔ میجر پرمود، کھڑے ہو جاؤ، غلط حرکت کی تو چھلنی کر دیے جاؤ گے، چارلس نے میجر پرمود سے کہا۔ میرے ہاتھ کس لیے باندھے جا رہے ہیں؟ میرے لیے یہ زنجیریں ہی کافی ہیں، میجر پرمود نے سپاٹ لہجے میں کہا اور کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کمرے سے باہر لے جانا ہے، اس لیے ہاتھ باندھنے ضروری ہیں، چارلس نے کہا۔ تو راجر میجر پرمود کے عقب میں آیا تو میجر پرمود نے خود ہی دونوں ہاتھ پشت پر کر لیے۔ راجر نے اس کی کلائیوں کے گرد رسی مضبوطی سے باندھی اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چارلس، اسے باہر لے جانے کے لیے زنجیریں نہیں کھولو گے؟ بائیں جانب کھڑے تیسرے شخص نے چارلس سے کہا۔ چابی ولسن کے پاس ہے، وہ خود آ کر کھولے گا، چارلس نے کہا۔ اچھا، میں تو سمجھا تھا کہ ولسن نے تمہیں میجر پرمود کا نگران بنایا ہے، اس لیے چابی بھی تمہارے پاس ہی ہوگی، راجر نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں، چیف نے ولسن کو وارننگ دے رکھی ہے کہ اگر میجر پرمود یہاں سے فرار ہو گیا تو ولسن کو موت کی سزا دے دی جائے گی، اس لیے ولسن نے مجھے چابی دینے کا رسک نہیں لیا کہ کسی وقت میجر پرمود ہوش میں آ کر مجھے بے بس کر کے زنجیریں کھولنے پر مجبور نہ کر دے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فضول احتیاط ہے، بھلا یہ جزیرے سے کیسے فرار ہو سکتا ہے؟ تیسرے آدمی نے سر جھٹک کر کہا۔ تم نہیں جانتے نورس کہ میجر پرمود کتنا خطرناک شخص ہے، چارلس نے سخت لہجے میں کہا۔ جتنا بھی خطرناک ہو، لیکن اس وقت تو چوہے کی طرح حقیر اور بے بس ہے، نورس نے کہا، اور اسی لمحے باہر سے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں اور ایک دراز قامت اور کسرتی جسم کا مالک شخص
کمرے میں داخل ہوا تو وہ تینوں یکدم مستعد ہو گئے۔ میجر پرمود سمجھ گیا کہ اس قوی ہیکل شخص کا نام ولسن ہے۔ ہیلو میجر پرمود، کیسی طبیعت ہے؟ ولسن نے میجر پرمود کے قریب آ کر رکتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہو، تم کون ہو؟ میجر پرمود نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میرا نام ولسن ہے، ولسن نے کہا۔ یہ کون سی جگہ ہے اور میں کس کی قید میں ہوں اور مجھے کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ میجر پرمود نے پوچھا۔ تم ہماری تنظیم ریڈ سٹار کے قیدی ہو اور یہ ریڈ سٹار کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اغوا کا مقصد صرف ہمارے چیف مارشل ڈربن کو معلوم ہے اور اس کے حکم پر تمہیں اغوا کر کے یہاں لایا گیا تھا۔ اب تمہاری اس سے ملاقات ہوگی تو وہ تمہیں اغوا کا مقصد بتا دے گا۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ راستے میں کوئی غلط حرکت یا بھاگنے کی کوشش تمہیں زندگی کے بوجھ سے نجات دلا سکتی ہے۔ میرے آدمی میرے حکم کا انتظار کیے بغیر تمہیں چلنی کر دیں گے، ولسن نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ بے فکر رہو، تمہارے چیف سے ملاقات کرنے سے پہلے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا کہ تمہارے آدمیوں کو گولی چلانا پڑے۔ ویسے بھی میں سن چکا ہوں کہ اس جزیرے سے فرار ہونا میرے لیے ناممکن ہے، میجر پرمود نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ باس، میں نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، یہ کوئی کوشش کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، راجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں میں دیکھ چکا ہوں، لیکن چیف کا کہنا ہے کہ سیکرٹ ایجنٹ اکثر ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ کوئی خواب میں نہیں سوچ سکتا۔ اور پھر میجر پرمود کے بارے میں تو چیف نے مجھے کئی مرتبہ تاکید کی ہے کہ میجر پرمود کو بے بس سمجھ کر اس کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ رہو اور اسے ذرا بھی موقع نہ دو کہ یہ اس سے فائدہ اٹھا کر میری گردن توڑ ڈالے، ولسن نے راجر کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تو راجر کا چہرہ یکدم پھیکا پڑ گیا اور وہ میجر پرمود کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ ولسن نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکال کر چارلس کی طرف بڑھا دی۔ چارلس نے چابی لی اور فرش پر بیٹھ کر آئینی کڑوں کے لاک کھولنے لگا۔ نورس اور راجر نے میجر پرمود کی طرف مشین گنیں سیدھی کر لی۔ چارلس نے میجر پرمود کے پیروں سے کڑے الگ کیے اور پھر کھڑے ہو کر دوبارہ جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ میجر پرمود کو گھیرے میں لے کر میرے پیچھے آؤ، کنٹرول روم میں چیف انتظار کر رہا ہے، ولسن نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ میجر پرمود نے خود ہی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ راجر میجر پرمود کے عقب میں، نورس بائیں جانب اور چارلس دائیں طرف چلنے لگا تھا۔ کمرے سے باہر ایک طویل راہداری تھی جس میں کئی کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے مگر سب بند تھے۔ راہداری کے اختتام پر برآمدہ تھا اور برآمدے کی دوسری جانب بھی ایک راہداری تھی، جبکہ برآمدے میں ایک مسلح شخص ٹہل رہا تھا۔ وہ لوگ برآمدے سے گزر کر دوسری جانب کی راہداری میں داخل ہوئے اور دوسرے کمرے کے دروازے پر ولسن رک گیا۔ میجر پرمود اور ولسن کے تینوں ساتھی بھی رک گئے۔ ولسن نے دروازے کے پہلو میں نصب ایک بٹن پریس کر دیا۔ ولسن، میجر پرمود کو میٹنگ روم میں لے چلو، میں وہیں آتا ہوں۔ ایک لمحہ بعد دروازے کے اوپر نصب چھوٹے سے سپیکر سے گراٹ امیز آواز سنائی دی۔ یس چیف، وہاں میجر پرمود کو بٹھانا ہے یا کھڑے رکھنا ہے؟ ولسن نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ کرسی پر بٹھا دینا، کیونکہ یہ ہمارا سب سے مہنگا مہمان ہے، چیف نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو ولسن نے میجر پرمود کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور اس کمرے سے آگے چل دیا۔ چوتھے کمرے کے دروازے پر رک کر ولسن نے دروازہ کھولا اور وہ سب کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس کمرے میں 2 کرسیاں، ایک صوفہ اور درمیان میں ایک میز رکھی تھی۔ اس کے علاوہ کمرے میں کسی قسم کا فرنیچر موجود نہیں تھا۔ کرسیاں میز سے تقریباً 6 فٹ کے فاصلے پر رکھی تھی، جبکہ صوفہ دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ، چیف آنے والا ہے، ولسن نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میجر پرمود سے سخت لہجے میں کہا۔ تو میجر پرمود آگے بڑھا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ولسن نے راجر اور نورس کو میجر پرمود کے دائیں اور بائیں کھڑا کیا، جبکہ چارلس کو میجر پرمود کے پیچھے کھڑا ہونے کا حکم دے کر خود صوفے کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازہ کھلا تھا اور باہر سے قدموں کی آہٹیں ابھر رہی تھی جو آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ لانچ جزیرے کے مغربی سمت میں سیلی چٹانوں سے تقریباً 1
नॉट दूर रुकी हुई थी और इमरान दूरबीन आंखों से लगाए चट्टानों का जायजा ले रहा था। जजीरे पर आमदो रफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाला साहिल जजीरे की मशरकी जानिब था। यह जजीरा शुमाल और जनूब की तरफ से लंबूतरा था और इमरान ने दूरबीन की मदद से जजीरे को दूर से ही देखकर लॉन्च ड्राइवर को रुख बदलने की हिदायत की थी। चुनाचा लॉन्च को यहाँ तक पहुँचने के लिए लंबा चक्कर काटना पड़ा था। इस सिमत में जजीरे तक पानी में छुपी हुई चट्टानों के साथ टकराने के खदशे के सबब इमरान ने लॉन्च को दूर रुकवाया था। इसके साथी केबिन में बैठे इमरान की तरफ देख रहे थे। चंद लम्हों बाद इमरान ने ड्राइवर को लॉन्च आगे बढ़ाने की हिदायत की, लेकिन दूरबीन आंखों से लगाए रखी। ड्राइवर समझ गया कि वो जजीरे के इस जानब का मुकम्मल जायजा लेना चाहता है। चुनाचा वो बहुत सुस्त रफ्तारी से लॉन्च को आगे बढ़ाने लगा। इमरान को इस जानब जजीरे की बुलंदो बाला चट्टानों पर कोई जीरू नजर न आ रहा था। ये चट्टानें बिल्कुल सीधी और ढलवानी थी और इन पर चढ़ना मुमकिन न था। चट्टानों का यह सिलसिला शुमालन जनूबन फैला हुआ था और किसी चट्टान की बुलंदी कम थी और किसी की ज्यादा, जबकि चट्टानों के निचले हिस्से पानी में थे। तकरीबन 50 गज का फासला तय करने के बाद इमरान को एक जगह छोटी सी दरार नजर आ गई। इसने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया और तवज्जो से इस दरार का जायजा लेने लगा। यह दरार ऊपर से तिरछी मगर कुछ कुशादा थी, जबकि पानी की सतह से चंद फीट ऊपर दरार की चौड़ाई तकरीबन 3 फुट थी। इमरान ने चंद लम्हों तक दरार का जायजा लेने के बाद ड्राइवर को दोबारा आगे बढ़ने का इशारा किया और चट्टानों का जायजा लेता रहा। वहां से आगे भी कहीं चट्टानें कटी फटी दिखाई दी, लेकिन किसी का कटाव भी 2 फुट से ज्यादा ना था और इनकी पानी से बुलंदी भी 8-10 गज से कम नहीं थी। चुनाचा इमरान ने काफी दूर आने के बाद ड्राइवर को पीछे हटने का हुक्म दिया। लॉन्च पहली दरार के सामने पहुंची तो इमरान के इशारे पर ड्राइवर ने लॉन्च रोक दी और इंजन भी बंद कर दिया। इमरान केबिन में आ गया। क्या हुआ इमरान साहब? खावर ने बेताबी से पूछा। मैटरनिटी होम का रास्ता मिल गया है, इमरान ने खुशी से चेखते हुए कहा तो सब बेख्तियार मुस्कुराने लगे। लाहौल वाला कुआं था। क्या आप अब तक मैटरनिटी होम का रास्ता तलाश करते रहे हैं? सफ्तर ने कहा। तो क्या इस लॉन्च को मैटरनिटी होम बनाना है? इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। जजीरे पर पहुंचने का रास्ता मिला है या नहीं, सीधे तरह बताओ, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि इन चट्टानों के पार मैटरनिटी होम है। तुम सब अवर आल हो, बस ढीले डाले लिबास हो वो भी नहीं। हाँ चुस्त लिबास पहन लो, मेरा मतलब है कि वाटर प्रूफ लिबास पहन लो। वहां तक हमें पानी में तैर कर जाना पड़ेगा क्योंकि पानी के अंदर खतरनाक किस्म की नुकीली चट्टानें हैं। लॉन्च को वहां तक ले जाना खतरनाक साबित होगा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। हथियार भी तो ले जाने हैं, तनवीर ने कहा। हथियारों को वाटर प्रूफ थैलों में बंद कर लो, सब कुछ अलमारियों में मौजूद है, असला खुफिया खानों में रखा है, इमरान ने कहा और फिर केबिन के दरवाजे के अकब में नसब एक बटन दबा दिया। दूसरे ही लम्हे केबिन की मगरबी दीवार का कुछ हिस्सा अपनी जगह से बाएं जानब सरकता चला गया। अब इनके सामने 3 मुरब्बा फुट साइज का शेल्फ था जिसमें मशीन गनों समेत काफी असला दिखाई दे रहा था। एक तरफ सीट पर बैठा बिरौन हैरत से देख रहा था। इसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और नुमानी ने इस पर रिवॉल्वर तान रखा था। तनवीर दूसरी अलमारी से तराकी के सूट निकालकर साथियों के हवाले करने लगा तो इमरान बिरौन के करीब आ गया। तुमने अपने दोस्त जेम्स के बारे में बताया था कि वो साहिल पर पहरा देता है, इसने ही तुम्हें यहाँ के बारे में तफसीलात भी बताई थी। मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ, इसका फोन नंबर बताओ। अगर तुमने ना बताया तो मैं समझूंगा कि अब तुम जीना नहीं चाहते। बोलो, इमरान ने ब्राउन से कहा तो इसके लहजे में छुपी धमकी महसूस करके ब्राउन ने बिला तौक़ुफ़ जेम्स के मोबाइल फोन का नंबर बता दिया। इमरान ने नंबर प्रेस किए और ब्राउन को हुक्म दिया कि वो खामोश रहे। इमरान के साथी भी खामोश हो गए। हेलो, जेम्स स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ब्राउन बात कर रहा हूँ जेम्स, इमरान ने ब्राउन के लबो लहजे की नकलो करते हुए कहा।
ओ ब्रोन, मुबारक हो, तुमने तो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। दूसरी तरफ से जेम्स ने सरत भरे लहजे में कहा, थैंक यू। तुम्हें कैसे पता चला? इमरान ने पूछा। मार्कोस ने बताया है। इससे पहले हमें सख्ती से हुक्म दिया गया था कि पकिशियाई एजेंटों की आमद का अंदेशा है, इसलिए हम एक लम्हे की गफलत भी ना करें। हमारी तो जान अजाब में आ गई थी। सुबह से नाश्ता भी नसीब नहीं हुआ था और ना ही बिस्की वगैरह। लंच की भी उम्मीद ना रही थी। जेम्स ने कहा, गोया अब तुम लोग ऐश कर रहे हो। इमरान ने हंसकर कहा, हाँ, फिलहाल तो सब लोग पावर हाउस में खा पी रहे हैं, फिर हम ड्यूटियां संभाल लेंगे। तुम कहाँ हो? जेम्स ने कहा, मैं पकिशियाई एजेंटों की लांच तबाह करने के बाद वापस बंदरगाह पर आ गया हूँ। अब शहर जाऊंगा, इमरान ने कहा और फोन ऑफ कर दिया। इतनी देर में इसके साथी वाटर प्रूफ लिबास पहन चुके थे और वाटर प्रूफ थैलों में असला भी डाल लिया था। इमरान साहब, इस कॉल का क्या मकसद था? सफ्तर ने इमरान से पूछा। सिर्फ ये मालूम करना था कि जजीरे के मुहाफ़िज़ इस वक्त किस हाल में है। बहरहाल फिर भी तुम लोगों को मुताद रहना चाहिए और जब तक कि इंतहाई ज़रूरी ना हो जाए फैरग से गुरेज किया जाए। इमरान ने कहा, क्या ब्राउन को यहीं छोड़ जाएंगे? खावर ने इमरान से पूछा। हाँ, क्योंकि इसे साथ ले जाना हमारे लिए दुश्वारी का सबब होगा, इमरान ने कहा। ज़हर है, ये बंदे हाथों से चट्टानों पर कैसे चढ़ सकता है? तनवीर ने कहा, अगर तुम्हें इसका इतना ही एहसास है तो इसे बेएहसास कर दो, इमरान ने मैनी खेज लहजे में कहा। तो तनवीर ने जेब से गैस पिस्टल निकाला और ब्राउन के चेहरे की तरफ पिस्टल करके बटन प्रेस कर दिया, जो इमरान की तरफ देख रहा था। तुम इस बेहोश आदमी का ख्याल रखना, ये 6 घंटे से पहले होश में नहीं आएगा। फिलहाल तुम्हें यहीं रुके रहो, फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगा और तुम लॉन्च को साहिल पर ले आना। हमें रात भी हो जाए तो तुमने यहाँ से नहीं हिलना। लॉन्च के लिए कोई खतरा पैदा हो जाए तो मैं तुम्हें फ़ोन पर हदायत दे दूंगा, इमरान ने लॉन्च के ड्राइवर को समझाते हुए कहा। और फिर वो अपने साथियों के साथ केबल से बाहर आया और उन्हें अपने पीछे आने की हदायत करके लॉन्च से पानी में उतरने लगा। यहाँ पानी की गहराई तकरीबन 15 फीट थी। इसने गोता लगाकर पानी के अंदर से जायजा लिया तो चंद फीट आगे चट्टानें थी, बतदरीज बुलंदी की तरफ माइल थी। वो जजीरे की सिमत में तैरने लगा। इसके साथी इसके पीछे आ रहे थे। जजीरे की बुलंद चट्टानों तक पहुंचते पहुंचते पानी की सतह 3 फीट रह गई। इमरान जजीरे की इस चट्टान के पास पहुंचकर रुक गया जिसमें दरार थी। दरार पानी की सतह से तकरीबन 2 फीट बुलंद थी और इमरान ने इसमें झांका तो इत्मीनान का सांस लिया। दरार यहाँ से कम 3 फीट चौड़ी थी, लेकिन अंदर से इसकी चौड़ाई बतदरीज बढ़ती चली गई थी और वो तकरीबन 20-25 कदम आगे जाकर खत्म हो रही थी। वहां से दूसरी जानब धूप में चमकती पथरीली जमीन दिखाई दे रही थी। इमरान दरार में दाखिल हुआ और फिर खड़ा हो गया। इसके सर के ऊपर से दरार की चौड़ाई 1.5 फुट के करीब थी और वो बआसानी इसमें चल सकता था। गालबन जजीरे से बारिशों का पानी इस दरार से समुद्र में गिरता था। इमरान की तकलीद में पहले जूलिया दरार में दाखिल हुई, फिर नुमानी, खावर, तनवीर और सफ्तर ऊपर आ गए। तब इमरान ने पैराकी का लिबास उतार कर वहीं डाला और वाटर प्रूफ बैग से असला निकाल लिया। दूसरे साथियों ने भी इसकी तकलीद की। इमरान आगे बढ़ने लगा। जो वो आगे बढ़ रहे थे, दरार कुशादा होती जा रही थी। इख्तिताम पर दरार की चौड़ाई 8 फीट हो गई थी। फिर इमरान ने अपने साथियों को दरार में ही रुकने का इशारा करते हुए अकेला दरार से बाहर आया और वहां का जायजा लेने लगा। मेजर प्रमोद भी दरवाजे की तरफ देखने लगा। 3-4 लम्हों बाद कमरे में एक नकाब पोश दाखिल हुआ तो विल्सन, राजर, नॉरिस और चार्ल्स यकदम मुस्तैद हो गए। गोया वही इनका चीफ था। इसने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था, कद लंबा और कंधे कुशादा थे। इसके चेहरे पर नकाब गर्दन तक हिस्सा छुपाए हुए था। सिर्फ आंखें और होंठ नकाब से झांक रहे थे। सोफे के पास पहुंचकर वो मुड़ा और सोफे पर बैठकर मेजर प्रमोद की तरफ देखने लगा। मेजर प्रमोद, क्या तुम होशोवास में हो? नकाब पोश ने गुराट अमेज लहजे में कहा। यकीनन, क्या तुम देख नहीं रहे?
میجر پرمود نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، مگر تم کچھ کمزور لگ رہے ہو، نقاب پوش نے کہا، جو